بڑی لمبی جسٹ لگانا، بہت لمبی چھلانگ لگانا. اور رائٹر ہے گلوریا ایمرسن. یہ ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ گلوریا کون تھی. گلوریا ایمرسن جو تھی وہ ایک امریکن جرنلسٹ تھی اور ایک رائٹر بھی تھی. وہ اخبار میں لکھا کرتی تھی. اس کا پرپس کیا تھا، اس نے یہ ایسے کیوں لکھی؟ اصل میں وہ بہت ہی ڈرپوک اور بزدل قسم کی خاتون تھی اور اس نے ساری عمر لکھنے لکھانے کا کام کیا تھا. وہ چاہتی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ اسے بہادر سمجھیں. تو اس لیے اس نے باقاعدہ پیراشوٹ سے جمپ لگانے کی ٹریننگ حاصل کی اور پیراشوٹ سے پھر اس نے ایک پلنج یعنی ایک لمبی جسٹ لگائی اور لوگوں کو حیران کر دیا. موٹیو ان ٹیکنگ دا پلنج، مقصد کیا تھا اس چھلانگ لگانے کا؟ دیٹ شی وانٹیڈ ٹو بی بریو اباؤٹ سم تھنگ. وہ کسی چیز کے بارے میں، کسی بھی معاملے میں اپنی بہادری کا اظہار کرنا چاہتی تھی، کیونکہ شروع سے ہی وہ بڑی کمزور تھی، ڈرپوک تھی. اس کی کمر میں درد رہتا تھا، اس کے ٹخنے فوراً ذرا سے خوف کو دیکھ کے کانپنے لگتے تھے. اس کی نظر بہت کمزور تھی اور ہمیشہ اس کے اندازے غلط ثابت ہوتے تھے. یہاں تک کہ وہ آج تک کہ گاڑی بھی نہیں چلا پائی تھی، اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی. اور اگر کبھی وہ ڈرائیونگ کرنے لگتی تھی تو اسے لگتا تھا کہ تمام گاڑیاں اسی کی طرف آ رہی ہیں اور اسے ہی مار دیں گی. تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ جہاز سے چھلانگ لگائے گی اور پیراشوٹ کھول کے فضا میں اڑے گی. لیکن اس نے یہ بہادری کا کام کر دکھایا اور یہ اس کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ تھا. تو لیکن یہ سارا کام اس نے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سے اس نے پہلے ٹریننگ لی اور پھر یہ کام کر دکھایا. جو کوشچن نمبر 1 ہے اس کا ہم سیکنڈ پیراگراف کریں گے. دا پرپز، یہ پیج 348 ہے. دا پرپز بیہائنڈ رائٹنگ دس ایسے، اس مضمون کو لکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹو اسٹارٹل ادر پیپل، دوسرے لوگوں کو چونکا دینا. اباؤٹ ہر بولڈنس، کہ وہ کتنی بولڈ ہے، بہادر ہے. ہر ڈسکرپشن آف ایکسپیرئنس از انڈائریکٹ، وہ تفصیلاً بتاتی ہے اپنا تجربہ. وی ڈسکور ہر پرپز فرام ہر اپروچ ٹو دا سبجیکٹ، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہی ہے جس انداز میں وہ اپنے اس موضوع کو لیتی ہے. ہر فوکس آن ہر فیلنگز، اور اپنی محسوسات بیان کرتی ہے. اس کے بعد آ جائیں کوشچن نمبر 2 پہ. واٹ ڈیٹیلز ڈز شی پرووائڈ اباؤٹ دی آپریشن آف دا پیراشوٹ؟ تو ڈیٹیلز کیا ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے، یہ ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے. ڈیٹیلز اباؤٹ آپریشن، لینڈنگ اینڈ ڈسینٹ. آپریشن کیا ہے کہ پیراشوٹ کو جہاز سے چھلانگ لگانا، پیراشوٹ کو اوپن کرنا. پھر ہے ڈسینٹ، پھر فضا میں تیرنا، گھومنا پھرنا، نیچے اترنا. لینڈنگ، اور بالآخر فرش پہ یا زمین پہ جو بھی لینڈنگ پوائنٹ تھا جہاں پہ اس نے اترنا تھا، وہ سینڈ سپٹ تھا، ایک ریت کا ڈھیر تھا، وہاں پہ اس نے اترنا تھا، تو وہاں پہ بالآخر اتر جانا. اینڈ ہر فیلنگز ایٹ دیز 3 اسٹیجز، ان تینوں سٹیجز، پہلی سٹیج تھی آپریشن، دوسری سٹیج تھی ڈسینٹ اور تیسری سٹیج تھی لینڈنگ. ان تینوں سٹیجز پہ اس کی محسوسات کیا تھیں، اس نے کیا یہ ایک ورڈ یہاں پہ لاسٹ رہ گیا ہے، بورڈڈ. بورڈڈ کا مطلب وہ سوار ہوئی. کس پہ سوار ہوئی؟ سیسنا جہاز پہ. ٹوک ہارٹ، اس نے حوصلہ کیا اور پیراشوٹ سے فلوٹ کرنا شروع کیا. فلوٹنگ، تیرنا شروع کیا. اور پھر وہ پیراشوٹ اس کے ہاتھ میں کیا بن گیا؟ فلوٹ ہوتا ہے فضا میں تیرنا. اور ڈوسائل ٹوائے، ایک بے ضرر کھلونا جو اس کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا، جس سے اس کو کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا. اب ہم پیراگراف پہ آئیں گے. کوشچن نمبر 2. ہر انسٹرکٹر ہیڈ ٹولڈ ہر دیٹ پیراشوٹنگ واز ایز سیف ایز سوئمنگ اینڈ سولڈ سیٹسفائنگ اسپورٹ، روح کو تسکین کرنے والا کھیل. ہر پیراشوٹ ہیڈ 32 فٹ وائڈ کینوپی. کینوپی کہتے ہیں چھتری کا تول، یعنی اس کی میجرمنٹ، چوڑائی پیراشوٹ کی تھی 32 فٹ. اٹ ہیڈ اے لارج کٹ آؤٹ، اس میں ایک کٹ لگا ہوا تھا. ٹو لیٹ دی ایئر اسکیپ، جہاں سے ہوا کے اخراج کا راستہ تھا. شی فیلٹ دا پیراشوٹ ویری ہیوی، شروع میں تو اسے لگا کہ پیراشوٹ بہت بھاری ہے. بٹ اٹ ہیڈ ویری سلو اسپیڈ آف ڈسینٹ، لیکن
ये भारीपन इस लिहाज से फ़ायदेमंद था कि नीचे नीचे जो जब जाता था तो बहुत आहिस्तगी से जाता था और गिरने का इम्कान कम हो जाता था। When she boarded the Cessna 180, सेस्ना जहाज़ का नाम है, कि जब वो सेस्ना जहाज़ में सवार हुई, क्योंकि जहाज़ पे चढ़ के फिर नीचे छलांग लगानी थी। She felt very strange, उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसको हेलमेट पहनाया गया, उसको बूट्स पहनाए गए और जंप सूट जो कि बड़ा टाइट फिटिंग होता है वो पहनाया गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू बेंड, टू सिट और स्टैंड। इतना वो टाइट था ड्रेस कि उसको उठना बैठना झुकना मुश्किल महसूस हो रहा था। When the parachute was pulled, जो ही उसने पैराशूट को खींचा, the speed of descent slowed down, तो उसे पता चला कि पैराशूट को खींचेंगे खास अंदाज में तो स्पीड कम हो जाएगी वरना नीचे जाने की स्पीड बढ़ती जाएगी। In the beginning she felt nervous, शुरू में उसे छलांग लगा के लगाते हुए डर लगा। But then she felt as if she were floating in the air, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वो तो हवा में उड़ रही है। The wind struck against her body, हवा आके उसके जिस्म से टकरा रही थी। Her eyes watered, उसकी आंखों से पानी बहने लगा। Her nose began to run, उसकी नाक से पानी बहने लगा। She enjoyed the endless sky, लेकिन इस सब तकलीफ के बावजूद उसे लगा कि वो जो बेहद और वसी फैला हुआ आसमान है वो उससे लुत्फ अंदोज हो रही है। द कलरफुल रेनबो, उसे रंग बिरंगी कौस कज़ाह की लकीरें बहुत अच्छी लगीं। देयर वाज साइलेंस एंड क्वाइट एवरीवेयर, फिजा में हर तरफ खामोशी और सुकून था। द पैराशूट हैड बिकम अ डोसाइल टॉय फॉर हर, तो उसके लिए पैराशूट जो है एक डोसाइल DOCILE डोसाइल एक बेज़रर खिलौना बन चुका था। इट वॉज अ स्ट्रेंज एंड न्यू एक्सपीरियंस, ये उसके लिए एक अजीब और गरीब तजर्बा था। टू रिमेन बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई, अब वो कहीं भी ना थी, ना आसमान पर ना ज़मीन पर बल्कि उसके बीच में कहीं। देन केम द स्टेज ऑफ लैंडिंग, और फिर बिलाखिर लैंडिंग की स्टेज आ गई। लैंडिंग की स्टेज में क्या है, ज़मीन पर उतरना। शी फेल्ट एंग्री, अब उसे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी वो नीचे आए। हर लैंडिंग टारगेट वॉज अ ह्यूज सैंड पिट, टारगेट क्या होता है, जहाँ पे उसने नीचे उतरना था वो मकाम, वो एक सैंड पिट, एक बड़ा सा रेत का टीला था। अ बिग एरो, ये है टारगेट यानी उतरने का मकाम जहाँ की निशानदेही, टारगेट होता है निशानदेही। सैंड पिट रेत का टीला। स्काई डाइविंग फिजा में तैरना। इलेक्ट्रोक्यूटेड बिजली का झटका लगना, करंट लगना। तो राइटर जो है वो रेत के टीले पर उसने उतरना था, वहाँ पे एक बड़े से तीर लगा हुआ था जो कि निशानदेही करता था। शी विद हर पैराशूट लैंडेड ऑन हर टारगेट बिल, आखिर वो रेत के टीले पर उतर गई और यूं उसका ये तजर्बा ख़त्म हुआ। उसने इस बात को बड़ा एंजॉय किया, लेकिन उससे पहले लोगों ने क्या कहा था कि स्काई डाइविंग कहते हैं फ़िज़ा में तैरने को, बहुत ख़तरनाक होता है और वो इलेक्ट्रोक्यूट हो सकती है, यानी अगर खुदा ना खास्ता उसे उतरना ना आया, लैंडिंग ना आई और वो बिजली के तारों पे गिर गई तो वो मर ग्रेसफुल महसूस करती थी अपने आप को। सेल्फ पोजेस्ड यानी कॉन्फिडेंस भी ना था। डेप्थ ऑफ परसेप्शन, मुशाहिदे की कमी थी और वो गाड़ी तक एतमाद से नहीं चला सकती थी। फिर उसके फिज़िकल डिफेक्ट्स क्या थे? फिज़िकल डिफेक्ट्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि उसके एंकल्स जो थे वीक थे, यानी वो टखने कांपने लगते थे खौफ से। शी हैड वीक बैक, उसकी कमर में बहुत जल्दी दर्द हो जाता था और उसकी आई साइट वीक थी। शी हैड वीक आई साइट, ये फिज़िकल डिफेक्ट्स हैं। फिर है व्हाट वाज हर मोटिव फॉर मेकिंग द जंप, उसने जंप के लिए उसका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि शी वांटेड टू बी ब्रेव अबाउट समथिंग एंड सरप्राइज द पीपल, वो लोगों को हैरान करना चाहती थी और ये दिखाना चाहती थी कि वो तो बहुत ही बहादुर है और उसमें जुर्रत और हौसला पाया जाता है। व्हाट वर हर फीलिंग्स ऑन द डे ऑफ जंपिंग, डे ऑफ जंपिंग पे पहली इब्तदाई फीलिंग्स क्या थी? शी कुड नॉट मूव अबाउट, ना चल सकती थी और स्टैंड फ्रीली, ना बैठ सकती थी ना खड़ी हो सकती थी। एंड शी फेल्ट नर्वस एंड फियरफुल, खौफ और परेशानी जो थी वो उस पर काबू पा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। हर डिस्क्रिप्शंस, फिर उसने क्या तफसीलात बयान की हैं कि उसमें 3 तफसीलात हैं कि ऑपरेशन ऑफ द पैराशूट, द डिसेंट ऑफ द पैराशूट एंड लैंडिंग ऑफ द पैराशूट। द पैराशूट ओपन विद अ प्लॉप, पैराशूट एक प्लॉप की आवाज़ से खुला।
द विंड रश्ड अगेंस्ट इट, पहले हवा उससे टकराई, एंड स्लोड डाउन द रेट ऑफ फॉल, और आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे गिरने की रफ्तार कम हुई. इट बिकेम अ डोसाइल टॉय, यहाँ तक कि वो एक डोसाइल टॉय, एक बेज़रर खिलौना बन गया. उसके हाथ में उसे लगा कि ये जो पैराशूट है ये तो बेज़रर खिलौना है जो उसके हाथ में है, और उसे जैसे चाहे अपनी मर्जी से चला सकती है. What was the width of its canopy? उसकी जो कैनोपी यानी छतरी थी या ऊपर की पैराशूट की चौड़ाई थी वो कितनी थी? 32 feet wide, ये 32 फुट चौड़ी थी. From what height did she drop? उसने कितनी बुलंदी से, From what height did she drop? कितनी बुलंदी से छलांग लगाई थी? 2300 फुट की बुलंदी थी. उसके बाद है व्हाट वाज हर टारगेट ऑफ लैंडिंग, ये हम पहले भी कर चुके हैं. इट वाज अ लार्ज सैंड स्पिट विद द साइन ऑफ एन एरो, एक रेत का टीला जिस पे तीर का निशान लगा हुआ था. उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? ऑरेंज, उसके इदारे का नाम था ऑरेंज. 70 माइल्स वेस्ट ऑफ बॉस्टन, बॉस्टन के एक शहर का नाम है, उससे 70 मील के फासले पर था. रिमार्क्स ऑफ द इंचार्ज, जब उसने अपना ये पैराशूट बिलाखिर उड़ा के और लैंडिंग कर ली तो फिर उसके इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा. अब हम पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द राइटर गो टू टेक द प्लंज, तो वो गई थी पैराशूटिंग क्लब, उसका नाम था ऑरेंज, जो कि 70 माइल्स था बॉस्टन में. और इंचार्ज ने कहा था दैट पैराशूटिंग इज एज इजी एज स्विमिंग, इट इज़ द मोस्ट स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग होता है तहरीक आमेज, सोल सेटिस्फाइंग, रूह को मुतमईन करने वाला खेल, ये उसके राइटर ने कहा. तो यहाँ पे हमारा एंड होता है. अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस फिर पूछिएगा.